السلام علیکم ناظرین محترم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پاک پر۔ پیارے دوستو، آج ہماری دنیا کا جو حال چل رہا ہے اسے دیکھ کر ہمارے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ بہت ہی جلد اس دنیا پر قیامت ظاہر ہونے والی ہے۔ قیامت کے صحیح وقت کا علم تو صرف اللہ کو ہے، لیکن قیامت کے ظاہر ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور آج ان نشانیوں کو ہم اپنے ارد گرد پورا ہوتے دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو قرب قیامت کے وقت پیش آنے والی ہے۔ پیارے دوستو، جب بھی یہ سبھی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت ظاہر ہو جائے گا۔ ویسے تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ہر وقت اپنی آخرت کا خیال کرنا چاہیے اور آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور ہمیشہ قیامت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قیامت سے پہلے ہماری دنیا میں تیسری جنگ عظیم کی شروعات ہوگی اور اس کے اثر ہمیں آج دکھائی دے رہے ہیں۔ دوستو، قیامت کی نشانیوں میں کئی ساری نشانیاں پوری بھی ہو چکی ہے اور کچھ ایسی ہے جو آج پوری ہو رہی ہے۔ پیارے دوستو، حدیث میں بتایا گیا ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک جب دجال ہماری زمین پر آئے گا تو اس وقت جو مسلمان ہماری دنیا میں ہوں گے دجال خود ان کا مسیحا بتائے گا، اور وہ مسلمان جن کے ایمان کمزور ہوں گے وہ دجال کی پیروی کرنے لگیں گے۔ یہ مسلمان دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک روپ سمجھیں گے اور ایمان کے راستے میں بھٹک جائیں گے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ دجال کے ظہور سے 3 سال پہلے ہماری دنیا کے حالات خاص ڈگر پر چل رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ اس وقت گھوڑے سستے ہوں گے اور بیل مہنگے ہوں گے، اور یہ چیز اس لیے بیان کی گئی ہے کیونکہ اس دور میں سب سے پہلے دنیا میں رہنے والے سبھی انسانوں کو بہت زیادہ سوکھے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے۔ بیلوں کی مدد لے کر کھیتی باڑی کریں گے، جبکہ جنگوں اور سواری کے لیے گھوڑے کا استعمال عام ہو جائے گا۔ لوگوں کو بھوک اور پیاس جیسی کئی ساری تکلیفیں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کھانے کے لیے لوگوں کے پاس نہ تو زیادہ اناج رہے گا اور نہ ہی پانی کے لیے پانی رہے گا۔ دجال ظہور سے پہلے شدید سوکھا پڑے گا اور انسانوں میں پہلا سال ایسا ہوگا کہ اللہ کی زمین کے اوپر 1/3 بارش اور 1/3 پیداوار کو پوری طرح سے ختم کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی دوسرے سال کا آغاز ہوگا تو اللہ تعالیٰ زمین سے 2/3 بارش اور 2/3 پیداوار کو پوری طرح سے ختم کر دے گا، اور جیسے ہی تیسرے سال کی شروعات ہوگی اللہ کے حکم سے زمین پر بارش اور پیداوار پوری طرح سے ختم ہو جائے گا اور ہماری زمین کا کوئی بھی ٹکڑا اناج پیدا نہیں کر سکے گا۔ پوری زمین خشک اور بنجر ہو جائے گی، نہ تو زمین کے اوپر کوئی گھاس اگے گی، نہ پیڑ میں کوئی پھل آئے گا اور نہ ہی کوئی اناج اگے گا، اور وہ سبھی جانور جو گھاس چرتے تھے وہ بھوک کی وجہ سے ختم ہونے لگیں گے۔ کوئی بھی باقی نہ رہے گا سوائے اس کے جس سے اللہ چاہے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس بیان پر صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ جب زمین کے یہ حالات ہوں گے تو لا الہ اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ ایک تسبیح ہے جو اس وقت کے مسلمانوں کے لیے غذا کا کام کرے گی۔ اس کے علاوہ دجال یہودیوں کی نسل کا ہوگا۔ اور دوستو، جیسا کہ آج ہم اپنی دنیا کی حالات دیکھ رہے ہیں، جس طرح دجال ہماری دنیا پر ظلم بڑھانے والا ہے، ٹھیک اسی طرح سے آج بھی ہماری دنیا میں مظلوم پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت ہی جلد ایک بہت بڑی جنگ کی شروعات ہو سکتی ہے، جسے جنگ عظیم بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی
थर्ड वर्ल्ड वार, यह भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि हम मुसलमान अपनी आँखों से क़यामत की निशानी को मुकम्मल होते हुए देखेंगे। प्यारे दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दी गई यह तमाम पेशानगोई किसी भी कीमत पर गलत नहीं हो सकती और इन निशानियों को पूरा होना ही है। इसलिए ज़रूरत है हमें इन सब निशानियों पर गौर करने की। इसके अलावा एक रिवायत में यह भी अर्ज़ किया गया है कि जब क़यामत आएगी तो उस वक्त ऐसा वक्त होगा कि जो इंसान जिस हालात में होंगे वह इसी हालात में रुक जाएगा, यानी कि जो इंसान जो कुछ भी कर रहा होगा वह वही करता रह जाएगा। अगर कोई शख्स रोटी का एक लुक़मा मुंह में रखने वाला होगा तो उसको इतनी मोहलत भी नहीं मिलेगी कि वह उस लुक़मे को अपने मुंह तक ले जाएगा, यानी वाला भी वही रह जाएगा। दोस्तों, इस मिसाल में यह मुराद है कि मुसलमानों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि क़यामत इस तरह से ज़ाहिर होने वाली है कि इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा कई रिवायत में तो यह भी बताया गया है कि क़यामत के आने से पहले एक ऐसी हवा चलेगी जिससे सभी ईमान वालों का खात्मा हो जाएगा। हमारी ज़मीन पर एक भी मुसलमान ज़िंदा नहीं बचेंगे। जो लोग ज़िंदा होंगे उसमें एक भी ईमान वाला नहीं होगा। इसके अलावा एक हदीस में यह भी बताया गया है कि जब क़यामत आएगी तो क़यामत में 30 साल पहले दुनिया के अंदर बच्चों की पैदाइश को रोक दिया जाएगा, यानी कि क़यामत आने से 30 साल पहले ज़मीन पर कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। और ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि क़यामत किसी भी बच्चों के ऊपर ज़ाहिर नहीं होगी। दोस्तों, बच्चों किसी भी मज़हब के हो वो बेगुनाह और मासूम होते हैं और इसलिए वह बच्चे जो बड़े होने से पहले इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, जिनके लिए क़यामत नहीं है। और इसलिए क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है कि क़यामत के आने से पहले कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा और हमारी दुनिया में जितने भी बच्चे मौजूद होंगे वह क़यामत के आने पहले बालिग और समझदार हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वह दौर ग़ुलामी का है। देखा जाए तो आज हम मगरिब देशों के ग़ुलाम हैं। आप नज़र उठाकर जितने भी मुस्लिम मुल्कों को देखेंगे उनका ज़्यादातर निज़ाम मगरिब देशों से मुताबिक ही चल रहा है। सब कुछ डॉलर्स के मुताबिक चलता है। दोस्तों, इस दौर के बाद एक ऐसा दौर आने वाला है जिसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया है कि एक वक्त में अल्लाह ताला ने मेरे लिए पूरी ज़मीन को लपेट दिया था, यानी कि मैंने इस ज़मीन पर मौजूद सारे मशरिक़ देख लिए और सारे मगरिब भी देख लिए हैं। और तुम लोगों सुन लो कि एक ना एक दिन मेरी उम्मत इस दुनिया की हर इलाके पर क़यामत क़याम होकर रहेगी। मुझे ज़मीन को लपेटकर और क़यामत से पहले एक दौर ऐसा आने वाला है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस वक्त हालात कुछ और ही नज़र आ रहे हैं। अभी इस दुनिया के हालात देखा जाए तो ऐसा तो नहीं लगता कि हम मुसलमानों के हालात सबसे अच्छे हो जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बयान की गई हर परेशानियाँ की हर परेशान गोई क़यामत से पहले सच होनी है। आज हम मुसलमान दुनिया के हालातों से काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा और परेशान हैं, लेकिन एक ना एक दिन इस दुनिया पर मुसलमानों के हालात बेहतर होंगे और यह क़यामत से पहले ज़रूर होंगे। और बस इस बात का अंदाज़ा किसी को नहीं है कि यह क़यामत कब और किस वक्त में आएगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सवाल करते हैं क़यामत कब आएगी। ऐसे में आपको बता दे आज नहीं तो कल क़यामत आने ही वाली है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और इस वीडियो को तमाम औलिया इकराम, तमाम बुजुर्गान दीन, तमाम चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएं।
جائے اور آپ کے لیے پھر حاضر ہوتے ہیں ایک اور نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔